नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे श्री कमलाकांत महांतीଙ୍କ लिखित गल्प संकलन सारांश एथिरु उद्धृत गल्प दिग। एई केते दिन हेब नीलिमार केतेक कौतुकिया जिदी नहीं स्वामी सूर्य किशोर बेस आमोदित होउछंती। अति सरल स्वभावर नीलिमा गत केते मास धरी निज संबंधरे मात्राधिक सचेतन होई पड़िछि बोली सूर्य किशोर सामान्य आश्चर्य होउछंती। जहा नआ फ्लाट को आसिबा परे डाइनिंग हॉल केउ कांथरे घड़ी टंगा हेब, को कांथरे टंगा हेब पहाड़रू झरी आसुथिबा झरणार पेंटिंग, कोठी रहिबो अन्यान्य घरर सजेइबा फैंसी जिनिस, से नहीं से ऑफिसरू फेरिबा परे डिनर खाइबा पर्यंत व्यस्त रहुछि। नीलिमार ए व्यस्तता सूर्यकिशोर को अस्वाभाविक लागुथिले भी से एथिरे बेस आनंद अनुभव करुछंती। भल कथा तांको विभिन्न कथारे विरक्त न करी नीलिमा जदि संध्या समय तक एमती कटाए यह आनंदर कथा निश्चय। झरणार पानी भितर को बही आसिबा दरकार। आम पेंटिंगटी जेमती टंगा होईछि सेथिरे पानी जेमती बाहर को बही जाउछि। तमे पेंटिंग को ड्राइंग रूम दरजा महामही सेपट कांथरे टांगी दियो। सेदिन ऑफिसरू फेरी नीलिमार कथा अनुजाई पेंटिंगटी को काढ़ु काढ़ु सूर्यकिशोर कहिले पेंटिंगटी को एपटरू काढ़ी सेपटरे लगेले ड्राइंग रूम्र परिपाटी रे विशेष किछि उन्नति घटिबो बोली तांकर मने हो नाही। पेंटिंगर स्थान परिवर्तन पछरे अन्य किछि कारण अछि कि? आहा, तुमे कण वास्तुविज्ञान संबंधरे किछि जाना ना? अर्क जो बही लिखिछि सेथिरे एई पेंटिंगटी एमती टंगा जिबा उचित बोली कहा जाउछि। एहा द्वारा परिवार कर्तांकर भाग्योदय हुए बोली वास्तुविज्ञानर मत। नीलिमार कथा शेष हेबा बेलकू सूर्यकिशोर पेंटिंगटी को तो कथा मुताबक टांगी सारिथिले। कथाटा तांको केमती नुआ शुभुथला। ए पेंटिंगटी एमती टांगी देले भाग्य परिवर्तन होई जिवो। कथाटा सतरे कौन विश्वासयोग्य? तांको हेतुवादी मन एथिरे प्रभावित हेबाकू अनुच्छुक होउथिले भी एमती किछि घटिबा संभव बोली से निजको बुझाउथिले। उच्च पदवीरे अवस्थापित हेतुवादी सूर्यकिशोर हुए तो एमती आशा करते नहीं, किंतु गत केते मास धरी ऑफिस रे से जेपरी अस्वस्तिकर वातावरण भितरे काम करछंती सेतेबेले जदि कौनसी प्रकार भाग्य परिवर्तन घटे ताहा निश्चय स्वागत योग्य। सूर्यकिशोर पुत्रा अर्क गत केते मास तले वास्तुविज्ञान उपरे बहीटिए लेखिछि। वास्तुविज्ञान साहाय्य भाग्य परिवर्तन करने पई अर्क पाखकू प्रतिदिन बेस केते लोक आछंती। कटक भुवनेश्वर आरंभ करी छोट बड़ आहुरी केते सहर रे वास्तु विशारद भाव ख्याति अर्जन करने संगे संगे अर्क भल रोजगार करुथुबा कथा सूर्यकिशोर जानती। अर्कर सही बही पढ़ी नीलिमा घर सजाउछि तो हुए तो एथुरु किछि सुफल मिलिबो। ड्राइंग और डाइनिंग रूम परी पुओ झियों पढ़ाघर नहीं नीलिमा पड़ीथिला चिंतारे। पढ़िबा टेबुल पूर्व किंबा उत्तर मुह रहिले पिलामाने पूर्व बा उत्तर को मुह करी पाठ पढ़िबे। परीक्षा भल करिया पई यह अत्यंत आवश्यक। किंतु असुविधा होची दुई पिलांक पढ़ाघरे गोटे टेबुल पूर्व मुहा करी पकेबा परे अन्य टेबुलटी उत्तर मुहा करी पकेबा संभव हो नथिला। पिलांक पढ़ाघरु ड्रेसिंग टेबुलटी अन्यत्र नहीं गले हुए तो पढ़ा टेबुलटी उत्तर मुहा करी पका जाई पारंता, किंतु ड्रेसिंग टेबुलटी स्थानांतरित करिया पई पिला दी जण राजी हो नथिले। अगत्या नीलिमा को सेथिरु निवृत्त हेबाकू पड़िला। पूर्व को मुह करी पुओ निपु और दक्षिणा मुह ही झियो लिडू पढ़िबा छड़ा अन्य उपाय नथिला। निपु भल करू, झियो तो छोट क्लास 6 रे पढ़ुची, से अष्टम श्रेणी को गला बेलू अन्य व्यवस्था करा जिवो। नीलिमार सिद्धांत शुणी सूर्यकिशोर मने मने हसिले। भल कथा, जदि टेबुलर दिग परिवर्तन करी पिलामानंक पाठ पढ़ारे उन्नति साधन करा जाई पारे तेबे एथिरे आपत्ति करिवारे अछि कोन? तार 3 महला फ्लाट को एमती वास्तुसम्मत करी नीलिमा मोटामोटी संतुष्ट थिला। जो कथा ताको मझिरे मझिरे चिंताग्रस्त करथला ताहा सूर्यकिशोरंक ऑफिस। वास्तुविज्ञान अनुଯାयी घर सजाइबा परे भी सूर्यकिशोर ऑफिस रे काहेकि एमती दोषह परिस्थितिर सम्मुखीन होचंती से बुझी पार नथिला। इतिमध्यरे से आउ 2-3 खंड वास्तु पुस्तक पढ़ी यार कारण अनुसंधान करथला।
ଝରଣା ପେଣ୍ଟିଂଟି ଠିକ୍ ରୂପେ ଟଙ୍ଗାଯିବା ପରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ନିଜକୁ ପଚାରୁଥିଲା ବାରମ୍ବାର। ମାସକ ତଳେ ସେ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଝିଅ ସଲିଳା ଘରୁ ଫେରି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଫ୍ଲାଟର ସବୁ ରୁମ୍ର ଆସବାବପତ୍ରକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ବାଲକୋନିକୁ ଖୋଲୁଥିବା ଦୁଆର ଦକ୍ଷିଣାମୁଖା ତ? ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋରଙ୍କ ଉତ୍ତର ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲା। ତମେ କାଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାସ ଆଣ। ଘରର କେଉଁ ଦୁଆର କେଉଁ ଦିଗରେ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଦେଶ ଦେବା ଭଙ୍ଗୀରେ ସେ କହିଲା। ପରଦିନ କମ୍ପାସ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାଟ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ରୁମ୍ର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସେ ଆବିଷ୍କାର କଲା ଯେ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ମୁହାଁ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ସେ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଏ କମ୍ପାସ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? କମ୍ପାସ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ସେ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବମୁଖା କରି ନ ରଖି ପଶ୍ଚିମମୁଖା କରିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋରଙ୍କୁ କହିଲା। ବାସ୍ତୁବିଜ୍ଞାନର ଏହା ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣ ନା, ସଲିଳା ଘରେ ଠାକୁର ପୂର୍ବମୁଖା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକୁ ପଶ୍ଚିମମୁଖା କରିବା ପରେ ତାର ସବୁଥିରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୁବୀର, ସଲିଳାର ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର କାରଣ ସେଇଆ। ତା ପୁଅ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 90% ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିବା ପଛରେ ବାସ୍ତୁବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଦାନ ଦେଖୁଛ ତ? ତମେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମମୁଖା କର, ସେ ଜିଦ୍ କଲା ଭଳି କହିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମମୁଖା କରିବାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋରଙ୍କର ଆପତ୍ତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ାଘର ଭଳି ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସିଂହାସନ ବିପରୀତ ମୁଖା କରି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଥିଲା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ଏହା କରିବା ଅସମ୍ଭବ କହି ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋର 2 ଦିନ ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ନୀଳିମାର କଥା ମୁତାବକ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବହୁ ଅଦଳ ବଦଳ ପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଶ୍ଚିମାମୁଖା କରି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ନୀଳିମା ଅଫିସ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ କାମଟି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମାମୁଖା ଦେଖି ସେ ହସି ହସି ଅଫିସ ବାହାରିଗଲା। ହୁଏତ ଏଥର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋର ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ବୋଲି ନୀଳିମା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ଲିଡ଼ୁର ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ଉତ୍ତରମୁଖା ହୋଇ ପାରିନାହିଁ ଯାହା, ତା ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ମୋଟାମୋଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କହିଲା। ନୀଳିମାର ବାସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ସାହ ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋରଙ୍କ ମନରେ ଆଶାର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଯେ କରୁନଥିଲା ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଫଳତା ନେଇ ସେ ଥିଲେ ସନ୍ଦିହାନ। ଦେଖ, ତମେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରଖ ନାହିଁ। ଏକାଦିନକେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ପରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା, ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଥିଲେ ବି ସନ୍ଦେହର ଅବସାନ ପାଇଁ କିଛି ଉପାଦାନ ନଥିଲା। ସେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପିଲା 2 ଜଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହଁ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଲିଡ଼ୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି 3ଟି ଲେଟର ପାଇ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ନିପୁ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବି ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା। ବାସ୍ତୁବିଜ୍ଞାନର ଏ ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି? ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋରଙ୍କୁ ଅଧିକ କହିବାକୁ ନ ଦେଇ ପିଲା 2 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି କହି ନୀଳିମା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋର ହସିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି, ସମୟ ସହନୀୟ ହୋଇ ଗତି କରୁଛି। ସବୁ ଭଲ ହେବ, ଏପରି ଆଶା କରିବା ଅନୁଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାକୁ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ତତଃ ବାସ୍ତବତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋର କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରୁଥିଲେ ବି ନୀଳିମାର ଦିନ କଟୁଥିଲା ବେଶ ହସଖୁସିରେ। ଆମେରିକାନ ସେଣ୍ଟରରେ ତାର ଚାକିରି। ତା କାମ ଆମେରିକା ସୂଚନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଆର୍ଟିକଲଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ସହ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆମେରିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବରର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଭାଷାନ୍ତର। ସେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବାହା ବାହା ପାଉଥିଲା ଅନେକ। ଅଫିସରୁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଫେରି ସେ ଘର କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହୁଥିଲା। ତା ଖୁସି ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋର ବି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଅଫିସରୁ ଫେରି ନୀଳିମାର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋର ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ନୀଳିମାର ହୋଇଛି କ'ଣ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା। ଦୁଃଖଭରା କଣ୍ଠରେ ନୀଳିମା ଯାହା କହିଲା ତାହା ହେଉଛି, ଆମେରିକାନ ସେଣ୍ଟରରେ ତା ଚାକିରି ବୋଧହୁଏ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। 1 ମାସ ପୂର୍ବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ବୁଶ ତାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ
କନସୁଲେଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ କଲିକତା କନସୁଲେଟ୍ରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କନସୁଲେଟ୍ ଅଧୀନରେ ରହିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ନୀଳିମାକୁ ହୁଏତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଛୁଟି। ମୁଁ ତ କେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ଚାକିରି ରହିବ କେମିତି, ସେ କହିଲା ହତାଶ କଣ୍ଠରେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କାହିଁକି? ତମେ ଏକଥା ଶୁଣିଛ ଯାହା। ଅଫିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋର। ନା, ଏକଥା ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ଚିଫ୍ଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛି। ନୀଳିମା କଣ୍ଠରେ ନିରାଶର ଛାପ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଭଲ କରି ଶୋଇପାରିନଥିଲା। ମଧ୍ୟରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏପଟ ସେପଟ କଡ଼ ଲେଉଟାଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋର କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମାମୁଖା କରି ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ହେଲା କି? ନୀଳିମା ଚା ପିଉ ପିଉ ବାଲକୋନିକୁ ଉଠିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋରଙ୍କୁ କହିଲା, ଠାକୁର ତ ପଶ୍ଚିମାମୁଖା ହୋଇ ବି 2 ମାସ ରହିଲେ। ଆମ ପିଲା ତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗ ଭଳି ପୂର୍ବମୁଖା କରିଦେଇପାର। ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋର ତାହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥିଲା। ନୀଳିମାଙ୍କ ଆଚରଣରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ସେଦିନ ଓ ପରେ 2 ଦିନ ସେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସେମିତି ବିମର୍ଷ। ଚାକିରି ଯିବାର ଥିଲେ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ନହେଲେ ଚଳିବ। ଏମିତି କଥା କହି ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। 3 ଦିନ ପରେ ଅଫିସରୁ ଫେରି ନୀଳିମାଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋର ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୀଳିମା କହିଲେ, ତମେ ଜାଣ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୁସ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯେଉଁ କନସୁଲେଟ୍ ଖୋଲିବା କଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ଚିଫ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୋଷ ମୋତେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଛି ଆନୁଆଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଚିଠି। ନୀଳିମା ହସି ହସି ଚା ଆଣିବା ପାଇଁ କିଚେନ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଚା ନେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋର ଅଫିସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲରେ ଖବରକାଗଜ ଓଲଟାଉଥିଲେ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚା କପ୍ ରଖି ନୀଳିମା କହିଲା, ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ହଠାତ୍ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ପଛରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂର୍ବମୁଖା କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? କାରଣ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ତମ ଭାଗରେ ଘଟିଛି ଅଚିନ୍ତନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତମର ଧାରଣା କ'ଣ? ନୀଳିମାକୁ ନିରୁତ୍ତର ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋର କହିଲେ, ଆମ ମନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହି ନାହିଁ। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲି ଅଥଚ ତାହା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, 2 ଦିନ ତଳେ ତାହାର ଜବାବ ଆସିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଥିଲେ ପଶ୍ଚିମାମୁଖୀ। ତୁମେ ଭଲ ମୁଡ଼ରେ ନଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ସୁଖବର ଦେଇନଥିଲି। ନୀଳିମା ସେମିତି ନୀରବରେ ବସିଥିଲା। ଚା ପିଉ ପିଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକିଶୋର କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ପୂର୍ବମୁଖା ବା ପଶ୍ଚିମାମୁଖା କରିପାରିବା ସିନା, ଠାକୁର କେତେବେଳେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଚାହିଁବେ ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦିଗ ସମାନ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଏଥର ନୀଳିମା ଓଠ ଚିପି ହସିଲେ।